കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇഗ്നോ കോച്ചിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലേൺവൈസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇഗ്നോ ഫോക്കസ് 3.0. ലേൺവൈസ് അക്കാദമിക് റിസർച്ച് ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇഗ്നോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് 3.0 ഇഗ്നോ ഡിഗ്രി PG പ്രോഗ്രാമുകളുടെ മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗരിതങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവായ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇഗ്നോ ഫോക്കസിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഡിക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ മോഡൽ ആൻസേഴ്സും അടങ്ങിയ PDF ഫയലുകൾ ലേൺവൈസിന്റെ ആപ്പിൽ അതാത് കോഴ്സുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ലേൺവൈസിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് സന്ദർശിക്കുക. നമ്മളുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ അടക്കം നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. 7592939616 എന്നതാണ് ആ നമ്പർ. സോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ അപ്കമിംഗ് ഇഗ്നോ എക്സാംസ്. താങ്ക് യു. ഹലോ ഓൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയില് BEGC 110 ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഏർലി 19th സെഞ്ചുറി എന്നുള്ള ഒരു പേപ്പറിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. BA ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ വരുന്ന പേപ്പർ ആണിത്. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. വെൽക്കം ടു ഇഗ്നോ TEE PYQA in-depth analysis and predictive exam guide for BEGC 110 British literature 19th century. This guide is meticulously crafted to serve as a comprehensive preparation tool for students aiming to excel in term and examination December 2024 by leveraging detailed syllabus mapping, previous year question paper analysis, and predictive insights. This guide aims to enhance your exam readiness and confidence. Objectives and approach. The primary objective of this guide is to equip students with a strategic framework to tackle the BEGC 110 examination effectively. It combines a data-driven analysis of past question papers, syllabus mapping, and predictive modeling to identify key focus areas, question trends, and high probability topics. By understanding the structure, trends, and examiner expectations, students can optimize their preparation efforts and achieve superior results. Overview of the document structure. Introduction. Set the stage by explaining the objectives and approach, offering a roadmap for the guide's content. Syllabus mapping by blocks, units, and topics with exam relevance. Break down the syllabus into blocks, units, topics, correlating each component with its relevance in past exam. This section provides insight into which areas of study require more attention based on their historical importance. Comprehensive exam pattern analysis, question format, patterns, and topic distribution trends, offering clarity on the examination structure and key areas of emphasis. Repeated questions analysis by blocks, unit, and topics. Identify recurring questions from previous papers to highlight the most frequently tested topics, enabling efficient prioritization of study materials. Topic probability and prediction analysis predicts high probability topics for the upcoming exam based on historical patterns and syllabus alignment. This section ensures focused preparation for potential questions. Predictive question paper for December term and examination 2024. Present a stimulated exam paper mirroring the structure and question type of the actual exam, designed for practice under exam-like conditions. Model answers with evaluation criteria provides exemplary answer with detailed evaluation criteria, offering a clear understanding of how to structure responses to maximize scores. Data-driven approach. This guide employs a rigorous data-driven methodology. Past question papers from June 2022 to December 2023 have been analyzed to uncover trends, pattern, and recurring themes. The syllabus has been mapped meticulously to identify overlaps and high-yield topics, ensuring that every recommendation in this guide is grounded in evidence. The predictive analysis uses historical data to forecast potential topics, giving students a strategic edge. Importance of predictive analysis and model answers. Predictive analysis is a powerful tool that allows students to concentrate on topics most likely to appear in the exam, thereby optimizing their study time. Coupled with model answers, which provide a template for crafting well-structured, high-quality responses, this guide ensures that students are not only prepared but also confident in their ability to meet the demands of BEGC 110 examination. Unique aspects of BEGC 110. The BEGC 110 British Literature 19th Century course offers an enriching exploration of major works
authors and themes of the Victorian era, with an emphasis on novels like A Tale of Two Cities, The Mayor of Casterbridge, and poetry by Tennyson, Browning, and Rawd. This course demands an innocent understanding of 19th century literary movements, historical context, and stylistic intricacies. This guide is tailored to reflect these unique aspects, providing targeted strategies for engaging with the course specific demands. By utilizing this guide, you are taking a significant step toward mastering the intricacies of British literature in the 19th century and excelling your upcoming IGNOU term and examination. Syllabus mapping by blocks, units, and topic with exam relevance. Syllabus mapping with exam relevance. So നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ നമുക്ക് 4 blocks ആണുള്ളത്. First block, A Tale of Two Cities. Second, The Mayor of Casterbridge. Third, Victorian Poetry 1. And fourth block, Victorian Poetry 2. So ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ യൂണിറ്റ് വൈസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാ നോക്കാം. സോ എ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ആൻഡ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് വിമൻ. ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 12 ടൈംസ് ആണ് ഇതിന് മുന്നേ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനെ കാണാം. സെക്കൻഡ് വരുന്നത് ദ മേയർ ഓഫ് കാസ്റ്റർബ്രിഡ്ജ് ആണ്. സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ അനാലിസിസ് ആണ്. ആൻഡ് ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഹെൻചാർട്സിന്റെ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഫ്രീക്വൻസി നോക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓൾമോസ്റ്റ് 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലെവൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മീഡിയം ലെവൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് വരുന്നത്. വിക്ടോറിയൻ പോയട്രിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ലൈഫ് ആൻഡ് വർക്ക്സ് ഓഫ് പോയറ്റ്സ്, ആൻഡ് അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ടെന്നീസന്റെ യുലീസസ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് 10 ടൈംസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലെവൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മീഡിയം ആണ്. Then comes Victorian Poetry Part 2. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് തീംസ് ആൻഡ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസിനാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ആൻഡ് റൊസറ്റിന്റെ ഗോബ്ലിംഗ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോയത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി നോക്കുന്ന സമയത്ത് 9 ടൈംസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് മീഡിയം ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് വരുന്നത്. ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് ഇൻ പാസ്റ്റ് എക്സാംസ് BGC 110. സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് വിമൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കാണുന്നത്. കാരണം 12 ടൈംസ് ആണ് മുന്നേ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ടെന്നീസന്റെ യുലീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വർക്കാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് അതിന് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ റൊസറ്റിയുടെ ഗ്ലോബലിംഗ് മാർക്കറ്റും വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് എൻചാർട്സിന്റെ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനിലാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അക്രോസ് ബ്ലോക്സ്. സോ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, എത്ര പെർസെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. 30.8% ആണ് അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിന്റെ തൊട്ട് പിന്നിൽ തന്നെ നമുക്ക് വിക്ടോറിയൻ പോയട്രി 25.6% ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് വിക്ടോറിയൻ പോയട്രി 2 പാർട്ട് 2, അതിനകത്തുനിന്ന് 23.1% ആണ്. ആൻഡ് മേയർ ഓഫ് കാസ്റ്റർബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 20.5% എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. സോ നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസിനാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ടേബിൾസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ്സ്. The syllabus mapping with exam relevance table provides a structured overview of BGC 110 syllabus, mapping each block, unit, and topic to its frequency of appearance in previous IGNOU term and examination question papers. This analysis helps prioritize study efforts by identifying high-yield topics based on historical data. Topics are categorized into 3 importance levels: high, medium, and low, based on their frequency counts. Observation. Table analysis. സോ നമുക്ക് ആ ടേബിൾസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്താന്ന് നോക്കാം. ടോപ്പിക്സ് സച്ച് ആസ് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് വിമൻ 12 appearances, and Tennyson Ulysses 10 appearances are marked as high importance, making them critical for focused preparation. So ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വിമൻ ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ യുലീസസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത്. ഹെൻചാർട്സ് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ ആൻഡ് റൊസറ്റി ഗോബ്ലിംഗ് മാർക്കറ്റ് അപ്പിയർ മോഡറേറ്റ്ലി ഓഫൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ മീഡിയം ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതിന്റെ തൊട്ട് പിന്നിൽ തന്നെ ഈ 2 ടോപ്പിക്സും നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. Bar chart topic frequency in past exam. The bar chart visually highlights the prominence of topics with higher bar signaling more frequent testing.
This chart enables students to quickly identify high priority areas such as Tale of Two Cities and its theme. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ ബാർ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും Tale of Two Cities ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് തീമിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 30% എബവ് ഈ ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൈ ചാർട്ട്, distribution of question across block. This chart illustrates the proportional emphasis on different blocks. For example, A Tale of Two Cities constitute a significant share of question, underscoring its exam relevance. Victorian Poetry 1 and Victorian Poetry 2 are also notable contributors, reflecting their importance in preparation. Comprehensive exam pattern analysis, exam pattern and coverage trends. So നമുക്ക് essay ടൈപ്പിലും അതുപോലെ ഷോർട്ട് നോട്ട്, ക്രിട്ടിക്, റെഫറൻസ് ടു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പൊതുവെ കാണാറുള്ളത്. ആൻഡ് അതിന് എത്ര മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടിപ്പിക്കലി വരാറും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പോലെയാണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് essay ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ്. സോ ടിപ്പിക്കലായിട്ട് മാർക്ക് വരുന്ന ഒരു 40 മാർക്സ് ആണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. ആൻഡ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഡിസ്കസ് ദ റോൾ ഓഫ് വിമൺ ഇൻ എ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് essay ടൈപ്പ് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഡിസ്കസ് ദ റോൾ ഓഫ് വിമൺ ഇൻ എ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കംസ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ടൈപ്പ് വരാറുണ്ട്. ആൻഡ് അതിൽ ടിപ്പിക്കലി 30 മാർക്സിനോളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ട്സിന് ചോദിക്കാറ്. ആൻഡ് ഇതിനകത്തു നിന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സമ്മറൈസ് ദ പോയം യുലീസസ് ബൈ ടെന്നീസൺ. പിന്നെ ക്രിട്ടിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. അതൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 20 മാർക്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക് ഹാർഡീസ് പോർട്രയൽ ഓഫ് ഇൻചാർജ് ഇൻ ദ മേയർ ഓഫ് കാസ്റ്റർബ്രിഡ്ജ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരം ക്രിട്ടിക് ടൈപ്പിലും കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. റെഫറൻസ് ടു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അത് 10 മാർക്കിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂഷ്വലി ചോദിക്കുന്നത്. അനലൈസ് ദ ലൈൻസ്, അനലൈസ് ദ ഗിവൻ ലൈൻസ് ഫ്രം ദ ലേഡി ഓഫ് ഷാലറ്റ്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എക്സാം പാറ്റേൺ ആൻഡ് കവറേജ് ട്രെൻഡ്സിൽ വരുന്നത്. ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് കവറേജ് ട്രെൻഡ്സ്. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 4 ബ്ലോക്ക് ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് എ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് ആണ്. ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ടെസ്റ്റഡ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് യൂണിറ്റ് നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും യൂണിറ്റ് 3 ആണ് നിങ്ങൾ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ടിപ്പിക്കൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ യൂണിറ്റ് 3ൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ, ക്യാരക്ടർ അനാലിസിസ്. മേയർ ഓഫ് കാസ്ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് യൂണിറ്റ് 2 ആണ്. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൻഷാർട്ട്സ് ക്യാരക്ടർ, റോൾ ഓഫ് ഫെയ്റ്റ്. വിക്ടോറിയൻ പോയിട്രി പാർട്ട് 1ലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് യൂണിറ്റ് 3ലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതിനകത്ത് ടെന്നീസൺസ് മേജർ പോയംസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ. 4ലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വിക്ടോറിയൻ പോയിട്രി പാർട്ട് 2 ആണ്. യൂണിറ്റ് 2ലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് തീംസ് ഇൻ ഗോബ്ലിംഗ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് പൈഡ് ബ്യൂട്ടി. ഈ 2 ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ നോക്കാം. സോ നമുക്കറിയാം ഈ ഗ്രാഫ് കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്സിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓൾമോസ്റ്റ് 35 മാർക്സിനാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത്. തൊട്ട് താഴെ തന്നെ നമ്മുടെ മേയർ ഓഫ് കാസ്റ്റർബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് 30 മാർക്സിൽ. പിന്നെ വിക്ടോറിയൻ പോയിട്രി പാർട്ട് 1ൽ നിങ്ങൾക്ക് 20 മാർക്സോളം വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വിക്ടോറിയൻ പോയിട്രി പാർട്ട് 2ൽ നിങ്ങൾക്ക് 15 മാർക്സിനുള്ള പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് വന്നിട്ടുള്ളത്.
Explanation of tables and graph. The comprehensive exam pattern analysis provides insight into the question format, block and unit trends, and mark distribution patterns for BEJC 110 course. Here is how the data and visual guide students in understanding the exam structure. Exam pattern table. The table outlines common question types, their typical mark allocation, and example of each format. Essays, 40 marks. Long-term question, recurring detail analysis, such as discussing the role of women in A Tale of Two Cities. അപ്പോൾ 40 മാർക്സ് നമ്മൾ എസ്സേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു റോൾ ഓഫ് വിമൻ ഇൻ എ ടേൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഷോർട്ട് നോട്ട്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് 30 മാർക്സിനാണ് വരുന്നത്. കൺസൈസ് സമ്മറീസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ലൈക്ക് സമ്മറൈസിങ് ടെന്നീസൺ യുലീസസ്. അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 10 മാർക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതാൻ വരിക. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ ഒരു 30 മാർക്സോളമാണ് ഷോർട്ട് നോട്ട്സിൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാനായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അധിക ക്വസ്റ്റ്യൻസും. ക്രിട്ടിക്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അനാലിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. എക്സാമ്പിൾ ക്രിട്ടിക്കിംഗ് ഹാർഡീസ് പോർട്രയൽ ഓഫ് എൻചാർട്ട്. റെഫറൻസ് ടു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അനാലിസിസ് ആയിരിക്കും. ഒരു പോയിട്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റാൻസ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്റെ അനാലിസിസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ദ ലേഡി ഓഫ് ഷാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്കിന്റെ ഒരു അനാലിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട്. Block and unit coverage table. The table highlights recurring blocks and unit. A Tale of Two Cities is heavily tested, especially themes like the French Revolution and character analysis. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസും അതിന് തീം ബേസ്ഡും ക്യാരക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ മേയർ ഓഫ് കാസബ്രിഡ്ജും വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൻചാർഡിന്റെ ക്യാരക്ടറും ആൻഡ് റോൾ ഓഫ് ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത്. ആൻഡ് പോയട്രി ബ്ലോക്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് മേജർ വർക്ക്സ് ബൈ ടെനീസൺ, റൊസെറ്റി ആൻഡ് ഹോപ്കിൻസ്, ഈ 3 ഓതേഴ്സിന്റെ വർക്ക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. Bar chart marks distribution by block. The bar chart visually represents the average marks allocated to each block. A Tale of Two Cities commands the largest share of marks, indicating its significance. Almost 35 marks ഓളം ആ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്, അതായത് Tale of Two Cities എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ മേയർ ഓഫ് കാസബ്രിഡ്ജ് ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 30 മാർക്സിനാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും അതൊന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ നമ്മുടെ പോയട്രി ബ്ലോക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അറൌണ്ട് 35 മാർക്സ് ആണ്. പക്ഷേ അത് ആ ഒരു 2 ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. വിക്ടോറിയൻ പോയട്രി പാർട്ട് 1 ആൻഡ് പാർട്ട് 2 എന്നുള്ളതിനെ ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ടിനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു 35 മാർക്സിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനാലിസിസ് ബൈ ബ്ലോക്സ്, യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ടോപ്പിക്. റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് ബൈ ബ്ലോക്ക്, യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ടോപ്പിക്സ്. സോ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും ഏറ്റവും റിക്കറിംഗ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും അതിന്റെ ആവറേജ് മാർക്കും ആണ്. സോ ബ്ലോക്ക് 1 നിങ്ങൾക്ക് റോൾ ഓഫ് വിമൻ ഡ്യൂറിംഗ് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ഇൻ എ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 5 ടൈംസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ആവറേജ് മാർക്സ് 20 മാർക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വരുന്നത് മേയർ ഓഫ് കാസബ്രിഡ്ജ്. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൻചാർഡിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫ്രീക്വൻസി 4 ടൈംസ് മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവറേജ് മാർക്സ് 15 ആണ്. പിന്നെ വിക്ടോറിയൻ പോയട്രി പാർട്ട് 1, അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തീംസ് ആണ്. ടെന്നീസന്റെ യുലീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വർക്കിനകത്ത് തീംസ് ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതൊന്ന് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഫ്രീക്വൻസി നോക്കുന്ന സമയത്ത് 6 ടൈംസ് ആണ്. ആൻഡ് ആവറേജ് മാർക്സ് 20 ആണ്. ആൻഡ് വിക്ടോറിയൻ പോയട്രിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ സിംബോളിസം ഇൻ റൊസെറ്റി ഗോബ്ലിംഗ് മാർക്കറ്റ്, അതിനകത്തുനിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് 3 ടൈംസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ആവറേജ് മാർക്ക് വരുന്നത് 10 ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതിനുള്ള ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റിക്കറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ടെന്നീസിന്റെ യുലീസിസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 6 എന്നുള്ള പോലെ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ടേബിളിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. ആ ഒരു ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ 6 ടൈംസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുലീസസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള തീംസ്. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ നമുക്ക് ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മേയർ ഓഫ് കാസബ്രിഡ്ജും അതിന്റെ താഴെ നമുക്ക് ഗോബ്ലിംഗ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിന്റെയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ 4 ടോപ്പിക്സ് ആണ്. മാർക്സ് അലോക്കേഷൻ ഫോർ റിക്കറിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വർക്ക്സിൻ്റെത് ഒരു പൈ ചാർട്ട് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് മേയർ ഓഫ് കാസബ്രിഡ്ജ്, വിക്ടോറിയൻ പോയട്രിയും അതുപോലെ പോയട്രി 2 അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ.
Explanation of tables and graphs. The repeated questions analysis by blocks, units, and topics section offers a detailed exploration of recurring questions from previous BGC 110 exam. Here is how the data and visual guide students. Table repeated question analysis. Recurring question that having appeared multiple times in past exams are listed alongside their corresponding blocks. For example, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസിൽ ഡിസ്കസ് ദ റോൾ ഓഫ് വിമൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 5 times ആണ് അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ നമുക്ക് വിക്ടോറിയൻ പോയട്രി പാർട്ട് 1 നിന്നും ക്രിറ്റിക് ദ തീംസ് ഓഫ് ടെന്നീസ് ആൻഡ് യൂലിയസ് ഇസ് എ ഫ്രീക്വന്റ്ലി ടെസ്റ്റഡ് ടോപ്പിക് അപ്പിയറിംഗ് ഫോർ 6 times. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ടോപ്പിക് നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫ്രീക്വൻസി കൗണ്ട്സ്. ദ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹൗ ഓഫൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റിക്കർ, ഹൈലൈറ്റിംഗ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദിസ് ടോപ്പിക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഏരിയ ഏതാണ് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. എത്ര പ്രാവശ്യം ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. Average marks typically assigned to these questions such as 20 marks for a tale of two cities question help prioritize preparation effort. Bar chart. Question frequency of recurring question. This chart visualizes the recurrence of specific question, making it easy to identify high priority topic. Tennyson, Ulysses, and French Revolution in A Tale of Two Cities have the highest frequency, emphasizing their significance. So ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ഏരിയ ആണ് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ യുലീസസ്. Pie chart. Mark allocation for recurring topic. Pie chart illustrate the distribution of average marks allocated to recurring topics by block. A Tale of Two Cities and Victorian poetry occupy significant portion, reflecting their prominence in exam. So Tale of Two Cities, French Revolution and Women, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വിക്ടോറിയൻ പോയട്രി പാർട്ട് 1 ടെന്നീസിന്റെ യുലീസസ്, ഈ രണ്ട് വർക്ക്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. റെക്കമെൻഡേഷൻ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഏരിയ. സോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് തന്നെയാണ്. ഹൈ ഫ്രീക്വന്റ്ലി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സ്ട്രാറ്റജിക് പ്രിപ്പറേഷൻ, റിവ്യൂ പാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് റൈറ്റിംഗ് ഡീറ്റെയിൽ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, എഴുതി തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. Trend awareness, leverage the pattern to anticipate potential repeat question for the upcoming exam. So നിങ്ങൾ ആ ഒരു പാറ്റേൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും അടുത്ത നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഏരിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ടോപ്പിക് പ്രോബബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രഡിക്ഷൻ അനാലിസിസ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓരോ ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അതിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് വിമൺ ആണ്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി 12 ആണ്. പ്രോബബിലിറ്റി റേറ്റിംഗ് ഹൈ ആണ്. ഹൈ ഫ്രീക്വന്റ്ലി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ, കൺസിസ്റ്റന്റ് അപ്പിയറൻസ് അക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സാം, കോർ തിമാറ്റിക് ഫോക്കസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ളതിലെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സാംസിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലെവൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്രീൻ, അതായത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. മെയർ ഓഫ് കാസ്ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഹെൻറീസ് റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ ആണ്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി 8 ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി നോക്കുന്ന സമയത്ത് മീഡിയം ലെവൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്. ആൻഡ് മോഡറേറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ബട്ട് ഇന്റഗ്രൽ ടു ഹാർഡീസ് നറേറ്റീവ് തീം.
അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്കറിയാം ഒരു മീഡിയം ഇമ്പോർട്ടന്റ് വരുന്ന പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു യെല്ലോ കളറിലാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ആൻഡ് വിക്ടോറിയൻ പോയട്രിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് യുലീസസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി 10 ആൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി റേറ്റിംഗ് ഹൈ ആണ്. ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈ റെക്കറൻസ് ഡ്യൂ ടു ടെനിസൺ പ്രൊമിനൻസ് ഇൻ വിക്ടോറിയൻ പോയട്രി ആൻഡ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളറിലാണ് കൊടുക്കുക. വിക്ടോറിയൻ പോയട്രി പാർട്ട് 2-ല് റോസറ്റി ഗോബ്ലിംഗ് മാർക്കറ്റ് 9 ടൈംസ് ആണ് ഇതിന് മുന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് മീഡിയം ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്. മോഡറേറ്റ് ഫോക്കസ് ഇൻ എക്സാം ബട്ട് ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സിംബോളിക് അനാലിസിസ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ആവറേജ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക, ഒരു മീഡിയം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണത്. പ്രോബബിലിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് വിമൺ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ടെനീസിന്റെ യുലീസസും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗോബ്ലിംഗ് മാർക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റൈസ് ആൻഡ് ഫോൾ ഓഫ് ഹെൻഷാർഡും. ഈ 4 ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത്. സ്റ്റഡി പ്രയോറിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി റേറ്റിംഗ്. സോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി റേറ്റിംഗ് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളറും അതുപോലെ തന്നെ ലോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം എന്നുള്ളതിനുള്ള നമ്മൾ യെല്ലോ കളറിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ടാണിത്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ടേബിൾസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ്. The topic probability and prediction analysis section provides a data-driven evaluation of the likelihood of specific topics appearing in the upcoming BEGC 110 term and examination, December 2024. Here is a breakdown of the insight provided. So, topic probability and prediction വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി ടോപ്പിക്സിൽ വരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് വിമൻ ആൻഡ് ടെന്നീസ് ആൻഡ് യുലീസസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയമിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഹെൻഷാർഡ്സിന്റെ റൈസ് ആൻഡ് ഫോളും റൊസറ്റിയുടെ ഗോബ്ലിംഗ് മാർക്കറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് പിന്നെ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഹൈ മീഡിയം ലോ എന്നുള്ള പോലെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ആ ടേബിളിൽ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് നമ്മൾ ബാർ ചാർട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഫ്രീക്വൻസി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഗ്രീൻ ബാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പ്രോബബിലിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോ ബാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയം പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ ഗ്രീൻ ബാർസിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് വിമണും അതുപോലെ തന്നെ യുലീസസും ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മീഡിയം പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്ന ടോപ്പിക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗോബ്ലിംഗ് മാർക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൻഷാർഡ്സ് റൈസ് ആൻഡ് ഫോളും ആയിരുന്നു. Pie chart, study priority distribution. The chart illustrates the distribution of study priorities. High probability topic occupy the largest share of 50%, signaling their importance in exam preparation. Medium probability topics make up 40%, while low probability topics would account for the remaining slice. Recommendation, focus on high probability topics. High probability topics ഏതൊക്കെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി കവർ മീഡിയം പ്രോബബിലിറ്റി ടോപ്പിക്സ്. മീഡിയം പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ളതും നിങ്ങൾ ഒരുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോവുക. ഇഫക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി ടിപ്സ്, പാസ്റ്റ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ആൻസേഴ്സ് എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം പ്രോബബിലിറ്റി ഏരിയാസിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ തീം ബേസ്ഡും അതുപോലെ തന്നെ സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ളതും പഠിക്കുക. ഇനി നമുക്കൊരു predictive question paper ആണ്. predictive question paper for December term and examination 2024 BEGC 110 British Literature 19th century. Time total 3 hours ആണ്. maximum marks 100-ലാണ് വരുന്നത്. So instructions നോക്കാം. Attempt all 5 questions. Each question has an internal choice. All questions carry equal marks. Adhere to the word limit specified for each question. Question number 1. Explain with reference to the context any 4 of the following about 150 each. So ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 4 questions ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. 4 നിങ്ങൾക്ക് 4 lines ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള 4 lines ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഒരു പോയിന്റ്, നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റും അത് ഏത് പോയത്തിൽ നിന്നും ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എഴുതുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം പറയാനുള്ള ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഒരു അനലൈസേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട രീതി. സോ നിങ്ങൾക്ക് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഔട്ട് ഓഫ് 6 നിങ്ങൾ ഇതിന്ന് 4 ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2ലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് A Tale of Two Cities ആണ് വരുന്നത്. അതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത്. റൈറ്റ് എ ഡീറ്റെയിൽ നോട്ട് ഓൺ ദ തീം ഓഫ് ഡ്യുവാലിറ്റി ഇൻ എ ടെയിൽ ഓഫ് 2 cities ഓർ ഡിസ്കസ് ദ റോൾ ഓഫ് സിഡ്നി കാർട്ടൺ ആസ് എ ട്രാജിക് ഹീറോ ഇൻ ദ നോവൽ. 20 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ 3ലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് മെയർ ഓഫ് കാസൽബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ്. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഹെൻഷാർഡ് ആൻഡ് ഫാർഫ്രെ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ദ മെയർ ഓഫ് ദ കാസൽബ്രിഡ്ജ് ഓർ അനലൈസ് ഹാർഡീസ് യൂസ് ഓഫ് സിംബോളിസം ഇൻ ദ മെയർ ഓഫ് കാസൽബ്രിഡ്ജ്. 20 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത്. വിക്ടോറിയൻ പോയട്രി പാർട്ട് 1ലേക്ക്
നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ് ടെന്നീസ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ആസ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഗ്രീഫ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോസ് ഓർ ഡിസ്കസ് ദ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് വിമൻ ഇൻ ടെന്നീസ് ആൻഡ് ദ ലേഡി ഓഫ് ഷാലറ്റ്. 20 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണത്. ആൻഡ് വിക്ടോറിയൻ പോയട്രി പാർട്ട് 2 നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ദ അലിഗറിക്കൽ ആൻഡ് മോറൽ എലിമെന്റ്സ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റീന റൊസെറ്റി, ദി ഗോബ്ലിംഗ് മാർക്കറ്റ്, പ്രൊവൈഡ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ സമ്മറി ഓഫ് ഗറാൻഡ് മാൻലി ഹോപ്കിൻസ്, സ്പൈറ്റ്, ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ. 20 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളെ ഒരു പ്രെഡിക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, എസ്സേസ് ഒക്കെ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. സോ പ്രിപ്പയർ വെൽ ആൻഡ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാം. താങ്ക് യു. നിങ്ങൾ ഇഗ്നുവിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരാളാണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നുവിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഡിഗ്രി PG ഒക്കെ തന്നെ നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണോ? ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ലേൺവൈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇഗ്നോ സപ്പോർട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമായുള്ള ലേൺവൈസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച, ഏറ്റവും ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയുള്ള ഇഗ്നുവിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി, PG, MBA ഒക്കെ നേടാം. 22ഓളം വരുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ, ഫോർത്ത് ഇയറിന് ആവശ്യമായുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലേൺവൈസിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. കൃത്യമായ മെന്റർഷിപ്പോടുകൂടി കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയ ഒരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉറപ്പാക്കുന്ന ലേൺവൈസിന്റെ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ലേൺവൈസിൽ നിന്ന് മുമ്പ് പഠിച്ചിറങ്ങിയവരുടെയും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയുന്നതിനും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമായിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലേൺവൈസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് പോവുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട, എത്രയും പെട്ടെന്ന് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ലേൺവൈസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായി വാട്സാപ്പ് വഴിയോ കോൾ വഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.